माशाल्लाह। किसी तरह मिस कर दिया तुमने, है ना? क्या हुआ था? अब्बू की शहादत है सारी। आपका नाम बता दिया उन्होंने। शुरू करें फिर बिस्मिल्लाह। Assalamu alaikum, sir. So today's first question comes from Bangladesh. One of the news reporters, his name is Shahidul Islam. He reports for a daily newspaper is called Doinik Pratham Alo, the first light of the day, the name of the newspaper. What's this in Bengali. Bengali? Doinik Pratham Alo. Doinik Ji. Pratham Alo. Alo. Ji. The question is, he says, what is the difference between Doin is din? Doinik is daily, Rozana. हाँ दिन से doin. Yes. Din actually din. Ji. So the question दिन is, की पहली रोशनी. the question is, he says, what is the difference between Ahmadis and non-Ahmadis? And the second portion is, he says, Ahmadis claim to believe in all the fundamentals of Islam. Still, what is the reason that ulamas brand them to be non-Muslim or kafir? The difference between Ahmadis and non-Ahmadis can be summed up in one sentence, that we believe in the prophecies of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to have got fulfilled in the Imam of the latter days, which is Masih Maud al-Islam. And the non-Ahmadis do not agree with this. The second question is wrongly addressed. It is he who should address the ulama and find out from them, when they believe in all the fundamentals, why do you disagree? If they disagree while we agree with the fundamentals, they themselves will be out of the pale of Islam, which means they don't believe in fundamentals. You see, the difference between their fundamentals and our fundamentals is that our fundamentals begin with the Quran and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sunnah. We consider that fundamental. And their fundamentalism begins with middle centuries. The interpretations of the ulama of that century, when Muslims got divided into Shias and Sunnis and so many other sects, etc. So they reach up to that. And because we do not agree with that fundamentalism, so they call us non-Muslim. While according to the Holy Quran, Quran is fundamental, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's life is fundamental, his word is fundamental, and we believe in all these things. Right? Ji. প্রশ্ন বাংলাতে একটু বলে দিই। ঢাকা থেকে শহীদুল ইসলাম সাহেব প্রশ্ন করেছেন। তিনি দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার নিউজ রিপোর্টারের কাজ করেন। তো প্রশ্ন ছিল যে আহমদী এবং গায়র আহমদীদের ভিতর পার্থক্য কি, আর দ্বিতীয় অংশ হলো আহমদীরা ইসলামের সকল মূল শিক্ষায় বিশ্বাস করার দাবি করে, তা সত্ত্বেও আহমদীদেরকে কেন অমুসলিম বলে থাকে মৌলানারা বা ওলামারা, বা কাফের কেন বলে থাকে। হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসিল আজিজ এই প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে আসলে আমরা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণীকে বিশ্বাস করি এবং তাতে আমাদের পুরো বিশ্বাস আছে, তা আমরা মানি। আর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ যুগ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন যে শেষ যুগে এক ব্যক্তি আসবেন। আমরা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সেই ব্যক্তিত্ব যিনি মাহদী এবং মসিহ হওয়ার দাবি করেছেন, আমরা সেই সত্যতে বিশ্বাস করেছি, আর অন্যরা তাকে বিশ্বাস করেনি। এটি হলো মূল পার্থক্য। আর প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে হুজুর বলেন যে প্রশ্নটি ভুল স্থানে করা হয়েছে। এটা যারা এমন কাজ করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা উচিত যে তারা কেন কাফের বা মুসলিম বলে থাকে।
আসলে আমরা হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যত মূল শিক্ষা আছে সকল মূল শিক্ষাতে আমরা বিশ্বাসী, সকল মূল শিক্ষাকে আমরা মানি এবং জানি এবং সত্য বলে জ্ঞান করি। আর সেই কারণে আমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে ভবিষ্যৎবাণী আছে তাকে বিশ্বাস করেছি। আর আমাদের মূল হলো কোরআনে, হাদিসে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তিতে, তার আদর্শে, তার জীবন পদ্ধতিতে। আর এই সমস্ত তথাকথিত ওলামা যারা আছে তাদের মূল কোরআন, ইসলাম বা হাদিসে নেই, তাদের মূল হলো মধ্যযুগীয় ইসলামে, যে মধ্যযুগীয় ইসলাম সত্যিকারের ইসলামকে বিকৃত করেছে। তো এটা ছিল হুজুরের প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর। আব্দুল হাবিব সাহেব। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হুজুর, গত 11 আগস্ট সূর্যগ্রহণ হয়েছিল এই বিশ্বে। ওই দিন আমি দেখেছি হুজুর আপনি কেঁদে কেঁদে দোয়া করেছেন। তারপর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা বিশ্বে একটার পর একটা ধ্বংসলীলা হয়ে যাচ্ছে। এটার কি কারণ আমরা জানতে পারি কি হুজুর? Huzur, the question is, he says on the 11th of August this year, Huzur led us here in the Salat Kusuf. The question is following, on that day Huzur very bitterly sobbed and prayed to Allah. Question is, following that day we have seen a lot of accidents and natural calamities in the world. Almost every second day there is something happening. Does it have any specific significance in this background? Direct bearing. We would like to extend this to that has similarity, but I think it has no direct bearing. Allah's ways, He knows better. But changes are happening, of course. In Pakistan also, news is reaching of big changes. হুজুর বলছেন যে না, এর সাথে প্রাকৃতিক যে সমস্ত দুর্ঘটনা হচ্ছে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে সেগুলোর এই নামাজে কুসুফ বা খুসুফের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। কেউ হয়তো কোনো সম্পর্ক তালাশ করতে চায় বা করতে পারে, কিন্তু সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু হুজুর বলছেন হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলার ফজলে পরিবর্তন আসছে, আর পাকিস্তানেও আমরা এই পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। Al-Sam. আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে পবিত্র কোরআন শরীফে চুরি শাস্তি হিসেবে হাত কাটা উল্লেখ রয়েছে এবং হাদিসেও আমরা এই বিষয়ে ঘটনার বর্ণনা পাই। তো হুজুর, প্রশ্নটা হচ্ছে এটা নিয়ে একটা খুব আপত্তি ওঠে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে। তো এই বিষয়ে হুজুর আপনার একটু মন্তব্য জানতে আগ্রহী। হুজুর, the question is related with theft. Islam clearly, the Holy Quran mentions that the thieves, their punishment will be amputation of their hands. So he says this thing is it creates a lot of uproar in this arena of the Western society. Yes. So is it at all practicable in the present world? Or If it is the Quran, then it has to be practicable. And you know, in the modern society, the greatest evil begins with thefts. Daily murder, maiming of children, maiming of old people, old women, etc. But if this severing of hand, cutting of hand was practiced, so many innocent people will be saved from permanent life of being maimed. So which is better? In Saudi Arabia, they do it, and Western world criticizes Saudi Arabia, but do not know, they do not want to compare Saudi Arabian life with their own life as far as the maiming of innocent people is concerned. A few hands cut can save the entire society, innocent society, from being heavily punished and being maimed for all their lives. So evidently this is a good teaching. In the English society,
They don't believe in religion, in fact. But you know what they used to do? They used to cut ears of the thieves. Now, what has it got to do with the theft? Cutting of ears has nothing to do with theft. So this shows the providential quality of the Holy Quran. It is revealed from the Provident, and it speaks of only relevant things and for the betterment of society. প্রশ্নটা বাংলাতেই ছিল। হুজুর বলছেন যে এটি যদি কোরআনেরই শিক্ষা হয় তাহলে অবশ্যই এটি অনুসরণযোগ্য, অনুসরণীয় এবং আমলযোগ্য নিঃসন্দেহে। হুজুর বলছেন যে আজকে আপনি দেখবেন অধিকাংশ পাপের মূল হলো চুরি, আর চুরির কারণেই অন্যান্য পাপের জন্ম হচ্ছে। চুরি থেকে হত্যা, খুন, মারামারি, তারপর অঙ্গহানি ঘটছে মানুষের। হুজুর বলছেন যে এই সামান্য শাস্তির মাধ্যমে যদি সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করা যায়, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ যদি রক্ষা পায়, তাহলে অবশ্যই এটিকে গ্রহণ করা উচিত। হুজুর বলছেন সৌদি আরবের পাশ্চাত্যের মানুষ সৌদি আরবকে সমালোচনা করে যে সৌদি আরবে চুরির জন্য হাত কাটা হয় বা অঙ্গ তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় অপরাধের কারণে। হুজুর বলছেন যে তারা নিজেদের সমাজের সৌদি আরবের সাথে তুলনা করে না, যে এইখানে সৌদি আরবে এই শাস্তির কারণে পাপ কি হারে নেমে আসছে, পাপের সংখ্যা অত্যন্ত কম, কিন্তু এই সমাজে তারা যেহেতু এটার উপর অনুশীলন করে না, তাই এই সমাজে পাপের হার অনেক বেশি। আর সৌদি আরব এবং ইসলামী, সৌদি আরবে বিশেষ করে হুজুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, সৌদি আরবের তুলনায় পাশ্চাত্যের সর্বত্র পাপের এই ধরনের অপরাধের মাত্রা অনেক বেশি, যেখানে নিরীহ মানুষের অঙ্গহানি ঘটছে, অঙ্গচ্ছেদ হচ্ছে, মারা যাচ্ছে, আর একে খুনাখুনি হচ্ছে। তো হুজুর বলছেন পাশ্চাত্যকে দেখুন, পাশ্চাত্যেও এক সময় যখন চুরি হতো তখন তারা কান কেটে ফেলতো। তো কানের সাথে, কান কাটার সাথে চুরির কি সম্পর্ক থাকতে পারে? হুজুর বলছেন যে এটি এই কথার প্রমাণ যে ইসলাম এবং কোরআন যে শিক্ষা দিয়ে গেছে সেই শিক্ষা অবশ্যই মানব সমাজের জন্য, মানব সমাজের শান্তির জন্য একান্ত জরুরি। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আমার প্রশ্ন হলো চীনা জাতির ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কে হাদিসে বা কোরআনে কোনো কিছু বলা আছে কিনা? The question is, Huzur, is there any such anything mentioned in hadith or in the Holy Quran about this acceptance of Islam by Chinese nation? I think as far as the acceptance is concerned, there is no relevant prophecy. But as far as the Chinese people are concerned, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam advised his followers that learn knowledge even if you have to go to China. In those days, to think of China, going to China, was a very hazardous journey. But Sahaba Kiram did go to China. And 4 provinces of China were converted to Islam because of these early Sahaba who reached China just to obey Ahmad sallallahu alaihi wasallam, and they thought learning is essential in Muslims even if they have to go to China. So amazingly, this resulted into conversion of 4 large provinces of China to Islam, and they are still called Muslims. So practically they have been forbidden from practicing Islam by Chinese government, but they still call themselves Muslims. হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজ বলেন যে তাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎবাণীর নেই, কিন্তু হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম চীন সম্পর্কে বা চীন দেশে যাওয়া সম্পর্কে তার সাহাবীদেরকে পরামর্শ দিয়ে গেছেন, নসিহত করেছেন যে জ্ঞান অর্জনের জন্য যদি তোমাদেরকে চীন দেশেও যেতে হয় তাহলে সেখানে যাবে এবং জ্ঞান অর্জন করবে। তো হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে যুগে এই কথা বলেছেন সে যুগে আরব থেকে সফর করে সৌদি আরব যাওয়া বড় কঠিন বিষয় ছিল।
বড় এটি বিপজ্জনক সফর ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সাহাবারা সেখানে গিয়েছেন এবং জ্ঞান অর্জন করেছেন। আর তাদের সেখানে যাওয়ার ফলে আর সেখানে অবস্থানের ফলে 4টি প্রদেশ মুসলমান হয়ে গেছে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। আর হুজুর বলছেন আশ্চর্যজনক ভাবে আজও সেই 4 প্রদেশে ইসলাম বিদ্যমান এবং তারা মুসলমান হিসাবে পরিচিত, যদিও চীনা সরকার তাদেরকে ইসলামী শিক্ষার উপর আমল বা অনুশীলন করতে দিচ্ছে না বা ইসলামী শিক্ষাকে সেখানে প্রচারের অনুমতি দিচ্ছে না। No, real Bengali sahib. You're wearing a beautiful cap. Where did you get it from? It's from Mirza Umar Ahmad Sahib's gift. Tani. Yes. Huh? Ji. Very good. He especially made from that. And it suits you very well, mashallah. So, আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আমার আসসালাম। প্রশ্ন হলো কি, আপনি বাংলাদেশের মানুষজনকে ভালোভাবেই জানেন, আপনি বাংলাদেশে আহমদিয়তের ভবিষ্যৎ কেমন দেখেন? Huzur, his question is, you know, Bengalis very well, and the society, you know. What does Huzur envisage the future of Ahmadiyyat among the Bengali nation or Bengali community? at present, a new wave of conversion to Ahmadiyyat has begun. And that has specially increased because of the cruelties committed against Ahmadis in Bangladesh. You know, the bomb which were exploded near the Ahmadi mosque or Ahmadis houses, etc. It resulted in the shahadat of 7 Bengalis, either on the spot or afterwards, being seriously injured. And previously the attitude of the government, which was reflected through police action, was against Ahmadis. They unfortunately tortured those, the police itself tortured those who were being tortured by the enemies. So this behavior was very nasty and unacceptable. So I wrote to all the Jamaats of the world to protest to the government of Bangladesh, but I understood that the government had nothing to do directly with it, so protests should be mild, I said. And they lodged mild protests by reminding them that you are a good government and you know the facts that Ahmadis are being made subject of cruelty by the non-Ahmadis. So please see to it that some improvement is done in this regard. And Bangladesh government, with the grace of Allah, has reacted very well, mashallah. So I'm happy and I hopeful that inshallah a big change will occur in Bangladesh in their attitude to Ahmadiyyat. Now the question was the spread of Ahmadiyyat. After this, the Ahmadiyyat has started spreading much faster than ever before. Amazingly, people are coming to Ahmadiyya Mosque on buses, etc., and on trains, and the conversion rate has reached a standard which was never reached before. So from this I have high hopes of Bangladesh, because sacrifices always end in the promotion of religion. So alhamdulillah that Bengali Jamaat has very bravely offered sacrifices. Now I remind you for prayer, particularly for prayer, Anis Rahman, Imdadur Rahman. He is also one of those injured and he is suffering very heavily. So I hope all will pray for him, especially. He is a very devout Ahmadi. হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে বর্তমানে একটা জামাতের সপক্ষে একটা নতুন স্রোত আমি
সেখানে লক্ষ্য করছি। আর জামাতের অনুকূলে যাচ্ছে এটি হলো হুজুরের প্রথম বাক্য। হুজুর বলছেন যে এটি হয়েছে জুলুমের কারণে, অত্যাচারের কারণে, আহমদীদের উপর সেখানে অত্যাচার হয়েছে। আর সেখানে যে সম্প্রতিকালে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে, আপনারা জানেন আহমদী মসজিদে বা মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় বোমা বিস্ফোরণের ফলে 7 জন মানুষ ঘটনাস্থলে বা তারপরে মোট 7 জন মানুষ সেখানে শহীদ হয়েছেন। হুজুর বলছেন যে ইতিপূর্বে সরকার বা পুলিশের যে আচরণ ছিল সেটি ছিল আহমদী বিরোধী, আর যারা সেখানে নির্যাতন এবং অত্যাচারের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছিল তাদের উপর পুলিশের পক্ষ থেকে জুলুম এবং অত্যাচার হচ্ছিল। হুজুর বলেন সে কারণে আমি সারা বিশ্বের আহমদীদেরকে বলেছি যে আপনারা বাংলাদেশ সরকারের কাছে প্রতিবাদমূলক পত্র লিখুন। কিন্তু পরবর্তীতে আমি জেনেছি যে সরকারের সরাসরি এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, এটি নিরাপত্তাতে যারা জড়িত তাদের কারসাজি ছিল। তো তাই আমি আহমদী প্রধানদেরকে বিভিন্ন দেশের বলেছি যে আপনারা পত্র লিখুন, কিন্তু পত্র হতে হবে মাইল্ড বা পত্রে কঠোর কোনো ভাষা ব্যবহার করা যাবে না, কেননা সরকার ভালো, সরকার আহমদীদের সাথে সহযোগিতা করছে এবং যারা অত্যাচার করছে তাদের পক্ষ নেয়নি। তো এই ধরনের চিঠি লেখার ফলে হুজুর বলছেন যে আল্লাহ তাআলার ফজলে ভালো প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে এবং পরিবর্তন কিছুটা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর হুজুর বলছেন যে এরপর সেখানে যে ইতিবাচক স্রোত যা প্রবাহিত হচ্ছে তার প্রমাণ হলো পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি মানুষ আমাদের কেন্দ্রে আসছে, আমাদের সেন্টারে আসছে এবং বাস ভরে ভরে মানুষ আমাদের মসজিদে আসছে এবং বয়াতের হার আল্লাহ তাআলার ফজলে পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। তো হুজুর বলেন তাই আমি আশা করি যে এর অবশ্যই ভালো এবং ইতিবাচক ফলাফল সামনে আসবে, কেননা কোরবানির সাথে ধর্মের উন্নতির সরাসরি সম্পর্ক আছে, ত্যাগের সাথে ধর্মের উন্নতির সরাসরি সম্পর্ক আছে। আর আহমদীরা বড় বীরত্বের সাথে সেখানে কোরবানি দিয়েছে, ত্যাগ স্বীকার করেছে। হুজুর বলেন যারা আহত হয়েছেন তাদের মাঝে জনাব মাওলানা ইমদাদুর রহমান সাহেবের কথা হুজুর বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে তারও অঙ্গহানি হয়েছে এবং তার জন্য হুজুর বিশ্বের আহমদীদেরকে বিশেষভাবে দোয়ার অনুরোধ করেন এবং অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ একজন আহমদী তিনি। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হুজুর আমার প্রশ্ন শহীদদের সম্পর্কে কোরআনের আয়াত একটি, সূরা আলে ইমরানে 170 নম্বর আয়াত, আমি বাংলায় অনুবাদ করছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে তুমি কখনো মৃত মনে করিও না, বরং তাহারা তাহাদের প্রভুর সান্নিধ্যে জীবিত, তাহাদিগকে রিজিক দেওয়া হইতেছে। হুজুর আমার প্রশ্ন এখানে রিজিক এখানে কি বোঝানো হয়েছে, তার মানে রিজিক শব্দের তাৎপর্যটা একটু ব্যাখ্যা করবেন। Huzur, the question is on the basis of a verse of Surah Al-Imran, verse number 170. It is وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. The question is basically related with the word yurzakun. What is the meaning of yurzakun here? Rizq means food, whatever you eat is called rizq, but it doesn't apply to the world hereafter. There the rizq is of a different type, we just cannot imagine. So in the Rabbihim yurzaqun means God is taking care of them very well and they are being fed with the best food available in the hereafter. And as such, it is in fact a glad tidings for those who are left behind. And don't call them dead, they are alive. Now this has a very special metaphorical significance. Those nations in which people bravely die for the sake of nation, their nations never die. It is a rule which is not only religious but also secular. The British people are an example. They have done great service for their country. Extreme sacrifices throughout their history are illuminating their past and their future as well. So this is a verse which applies to shuhada, particularly in Islam, because they are specifically given
ruhani, spiritual food by Allah, and because the nation of Islam is alive because of their sacrifices. But as I have told you, this applies to other nations as well, as a general rule. সূরা আলে ইমরানের 170 নম্বর আয়াতের প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন করা হয়েছে। আর এই আয়াতের শব্দ ইউরজাকুন সম্পর্কে প্রশ্ন ছিল যে তাদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ, যারা আল্লাহ তাআলার পথে নিহত হন তাদেরকে তোমরা মৃত বলবে না, তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রিজিক দেয়া হয়। তো এখানে রিজিক বলতে কি বোঝায়, এটি প্রশ্ন ছিল হুজুরের খেদমতে। হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজ বলেন যে রিজিক শব্দের অর্থ হলো মানুষ যা খেয়ে থাকে, সেটিকে রিজিক বলা হয়। কিন্তু সেই বাহ্যিক খাবার কিন্তু পরকালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, পরকালের ক্ষেত্রে এর অর্থ ভিন্ন। পরকালে আল্লাহ তাআলার রিজিকের অর্থ হলো আল্লাহ তাআলা তাদের বিশেষভাবে খেয়াল রাখেন, আল্লাহ তাআলা তাদের বিশেষ যত্ন নেন এবং বিশেষ আধ্যাত্মিক রিজিক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদেরকে সরবরাহ করা হয়। আর হুজুর বলেন এতে আসলে যারা পিছনে বাকি থেকে যায় তাদের জন্য একটা শুভ সংবাদ থাকে, এবং সেই শুভ সংবাদ হলো এই জিনিসটাকে, তাদের খোদা তাআলার পথে মৃত্যুবরণ করাকে তোমরা সামান্য বিষয় মনে করবে না। এছাড়া হুজুর বলেন যে এর আরো একটি অসাধারণ গুরুত্ব আছে, সেই গুরুত্ব জাতির জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখে। জাতির কোরবানির ফলে জাতি জীবন লাভ করে এবং তারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে কিছু মানুষের কোরবানির ফলে। এবং যেই জাতির ব্যক্তিরা, সদস্যরা, ইন্ডিভিজুয়াল যদি কোরবানি দেয় সেই জাতি কখনো মরে না। হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আসিল আজিজ ব্রিটিশ বা ইংরেজ জাতির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে তারা তাদের জাতিগত স্বার্থে, দেশের স্বার্থে অসাধারণ কোরবানি স্বীকার করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আর এটি তাদের পুরো ইতিহাসে আপনি দেখতে পাবেন। তো হুজুর বলছেন যে ইসলামে যারা শাহাদাত বরণ করেন, যারা ইসলামের জন্য, ধর্মের জন্য শহীদ হন, তাদের আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে বিশেষ ভাষায় প্রশংসা করেছেন। আর তাদের কোরবানির মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে ইসলামী জাতি বা মুসলমান জাতি পৃথিবীতে জীবিত থাকে। সারাংশ হলো যেই জাতির ইন্ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তি সদস্য কোরবানি দিতে জানে জাতির খাতিরে, সেই জাতি কখনো মরে না। আর এটি শুধু ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, যেই জাতি জাতিগত স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করবে সেই জাতি প্রতিষ্ঠিত থাকবে। Bishish means special. Huh? Bishish means special. Special. জি। Assalamu alaikum, Huzur. Yes, mashallah. Who is your elder brother? You are? You are? Achha, achha. I always confuse you as younger, eh? You are the elder. Very good. হুজুর, আমার প্রশ্ন, চীন দেশে অধিকাংশ মানুষ, Do you still sing together? Or no? sometimes, Huh? Or after this question, you give us a specimen of your singing. Right? Like Shaukat is a very good singer. So it's a long time I've heard you both sing together. So after this question, inshallah, you give us a inshallah demonstration of your singing. Eh? প্রশ্ন, চীন দেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলামে অনুসরণ, তারা ভীষণভাবে বিশ্বাসী, আর কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা বয়াত করতে কিংবা ইসলামের ছায়াতলে আসতে পারছে না। তো এই ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? So the question is again related with China. Actually, we have received few questions from Hong Kong. So it's his turn to ask one question. The question is, in many places, the person who sends the question, he says, we preach, and many Chinese, they believe in Islam, and they really love Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, but because of social structure or social problem, they don't sign the bayat. So what should be the solution of this problem? You see, signing is not important. Who signed the bayat at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? It is a modern invention of signing the bayat, but their word was enough. So if they really become Ahmadi Muslims, their word should be enough. But I doubt if in China
they become meaningful Muslims. So far my experience is not encouraging. They accept Islam by word of mouth, but very often they have ulterior motives. They want to go out as Muslims, they want to benefit from the Islamic world, etc. So Allah knows best, but my experience is not encouraging. প্রশ্ন আমি এক পরিষ্কার করে দেই। প্রশ্ন হলো চীনে অনেকেই ইসলামের সত্যতাতে বিশ্বাসী এবং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকেও ভালোবাসে, কিন্তু সামাজিক বাধ্যবাধকতার কারণে তারা বয়াত করে না। এই সমস্যার সমাধান কোথায়? হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আজিজ বলেন যে বয়াত ফর্ম পূরণ করা এটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। এটি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগে এই ধরনের কোনো সাইন করা বা বয়াত ফর্ম পূরণ করার কোনো তেমন ব্যবস্থা ছিল না। এটি শুধু একটা আধুনিক মাধ্যম বা আধুনিক একটা ব্যবস্থা যা আমরা অনুসরণ করি। তারা যদি সত্যিকারের ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসী হয় এবং ইসলামের শিক্ষা, ইসলামের ভাবধারায় সত্যিকার অর্থে প্রভাবিত হয়, তাহলে তাদের কথাই যথেষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু হুজুর বলছেন যে অবশ্য চীনের ইসলাম সম্পর্কে বা চীনাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আমার এখন পর্যন্ত অনেক দ্বিধা আছে, অনেক আমার সন্দেহ আছে, কেননা আমার যে অভিজ্ঞতা সেটি মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়। তারা অনেকেই সাইন করে, অনেকেই গ্রহণ করে বা অনেকে বয়াত করে, কিন্তু তারা কোনো স্বার্থের কারণে, এখন পর্যন্ত এটাই দেখা যাচ্ছে যে পিছনে কোনো স্বার্থ থাকে। তাই এই ব্যাপারে আমার যে ধারণা এবং আমার যে অভিজ্ঞতা সেটি মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়। হুজুর, আমার প্রশ্নটা পৃথিবীর জন্ম থেকে মানব জাতির জন্য মানব জাতির সাথে সঙ্গীত চর্চা বা সঙ্গীত শ্রবণ এটা খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তো সেক্ষেত্রে সঙ্গীত চর্চা তো ঠিক আমি বলবো না, শ্রবণ বা এটাকে ইয়া করা আপনার দৃষ্টিতে হুজুর আপনার অভিমতটা কি সেটা জানতে চাই। Huzur, the question is from the very beginning of or from time immemorial, people are naturally inclined towards music, and in every this quarter of history we see it. So what's the Huzur's opinion about listening to music? Or in olden days the music was very ennobling, and the classical musicians wrote their music. In England and Europe they first of all write their music. In our country it's not written, but here is the tradition, because music is highly advanced. It used to be very ennobling. I once remember having gone to a music hall myself to see the effect of music when I was a student here, and I was surprised. Although I did not understand their music in the real sense, but the effect on me, my soul was very ennobling and peaceful. But nowadays the music has taken a turn for the worse, and now new sorts of music, pop music and this music and that music, never have an ennobling effect. If at all any effect, it is worsening. They bring out the worst in human nature. So olden days are gone, but now particularly I must warn Ahmadis against music. And in Urdu class we have experienced that although we strictly forbid music, people like Urdu class songs without music, and this liking of the songs without music has become an international trade. Even in America and all Western countries, people like these songs because music takes away something of the meaning of the words, and it's just the music which affects.
But when you sing without music, then the meaningfulness of words becomes more prominent. And without the help of music, a good voice sinks deep into the heart of whatever is written, whatever is composed by the poet. So I especially advise Jamaat to reject music, particularly these days, and use the songs without music. Ahmad sallallahu alaihi wasallam himself listened to the songs of some young girls, while Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha thought that Rasulullah was asleep. So when Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu came and told the girls off, Rasulullah turned. He said, "No, don't do it. They are singing good songs and the voices are good." So that is why in Urdu class also I quoted it as an example to be followed. So the songs of girls previously were considered to be forbidden in Ahmadiyyat. And I said, no, it's not forbidden at all. If it were forbidden, Rasulullah would never have heard the song of those young girls. So it's an insult to Rasulullah to consider this as forbidden. So the experience of MTA is that the ladies also, when they sing in a voice good songs. This is very important. Songs which are godly. They affect the heart much better than such songs if they were sung with music. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ কে প্রশ্ন করেছেন মিউজিক সম্পর্কে। হুজুর বলেন যে ভালো আর ভদ্র শালীন যে মিউজিক সেটি কথা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। হুজুর বলেন যে অতীতকালে ক্লাসিক্যাল মিউজিক লেখা হতো আর বিশেষ করে কবিতার দিকে তিনি ইঙ্গিত করছেন। হুজুর বলছেন ইংল্যান্ড এবং ইউরোপে এই ধরনের ভালো শালীন মিউজিক লেখার ব্যবস্থা ছিল। তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনে একটা দৃষ্টান্ত দেন, যখন হুজুর এখানে ছাত্র ছিলেন। তিনি বলছেন একবার আমি একটা হলে গিয়েছি আর তাদের সেখানে আমি মিউজিক শুনেছি। তাদের শব্দ তো সরাসরি আমি বুঝতাম না, কিন্তু তার উপর আমার বড় গভীর প্রভাব পড়েছে এবং আমি আধ্যাত্মিকভাবে আমি প্রভাবিত হয়েছি এবং আমার আত্মার উপর এটির প্রভাব পড়েছে। কিন্তু এটি ছিল অতীতের কথা, অতীতের মিউজিকের ধরন, যেখানে পরিচ্ছন্নতা ছিল, পবিত্রতা ছিল আর শালীনতা ছিল। কিন্তু আজকের মিউজিকের অবস্থা তা নেই। আজকে অনেক অধপতন পরিলক্ষিত হচ্ছে, বিশেষ করে পপ সঙ্গীত বা এই ধরনের যে সমস্ত হুজুর পপ শব্দ ব্যবহার করেছেন, জাজ বা এই ধরনের মিউজিক যা আছে সেগুলো ক্রমশ অধপতনের দিকে যাচ্ছে। হুজুর বলছেন যে অতীতের সেই দিন এখন পার হয়ে গেছে। তাই আমি এখন আহমদীদেরকে সতর্ক করি, সাবধান করি যে আপনারা এই ধরনের মিউজিকের দিকে যাবেন না। উর্দু ক্লাসে যে সমস্ত নাজম পড়া হয় মিউজিক ছাড়া, সেগুলোর বড় ইতিবাচক প্রভাব সর্বত্র আহমদীদের উপর পড়ছে এবং সারা পৃথিবীর আহমদীরা তাতে প্রভাবিত হচ্ছে। হুজুর বিশেষ বলেন যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এর বড় ভালো ফলাফল সামনে আসছে। আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের অন্য দেশের মানুষ আমাদের উর্দু ক্লাসের যে সমস্ত নজম মেয়েরা পড়ে থাকে সেগুলোর মাধ্যমে পজিটিভলি ইতিবাচক ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। তাই ভালো নজম বা ভালো কবিতা, ভালো শালীন শব্দ ব্যবহার করে লেখা এবং সেটাকে সুর করে পড়া, অর্থপূর্ণ নজম পড়া, এটি কোনোভাবে নিষিদ্ধ নয়। এটি অবশ্যই প্রচলন থাকতে পারে, হতে পারে, দেয়া যেতে পারে। হুজুর বলছেন যে আমি জামাতকে আবার নসিহত করছি যে এই ধরনের যে সমস্ত নোংরা এবং অশালীন মিউজিক আছে সেই মিউজিক থেকে আপনারা সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে যান। আর পবিত্র মিউজিক এবং শালীন অর্থপূর্ণ মিউজিকের যতটুকু সম্পর্ক আছে তার প্রচলন তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও ছিল। একবার হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হুজুর দৃষ্টান্ত দেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শায়িত অবস্থায় ছিলেন তখন কিছু মেয়ে এসে সেখানে এক ধরনের গান গাচ্ছিল,
যে গান শালীন ছিল, পবিত্র ছিল, কিন্তু হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার অনুমতি দিয়েছেন। আর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে তাদের সেখানে বাধা দিলেন যে না, এটি হওয়া উচিত নয় রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে বা তার ঘরের ভিতর। তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি শুনেছেন এবং বলেছেন যে না, তাদেরকে গাইতে দাও, এর ভিতর অপছন্দনীয় কোনো দিক নেই। তো হুজুর বলছেন যে উর্দু ক্লাসে আমরা সেই হিসেবে বিভিন্ন নজম এবং এই ধরনের পবিত্র গানের সুর করে আমরা শোনার বা পড়ার এই প্রচলনকে আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি। ইতিপূর্বে মনে করা হতো যে মেয়েদের সুর শোনা কোনোভাবে বৈধ নয়, কোনোভাবে জায়েজ নয়। হুজুর বলছেন যে এটি ঠিক নয়। যদি এই কথা আপনারা ঠিক মনে করেন তাহলে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এটি অবমাননা হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে অনুমতি দিয়েছেন শালীন এবং পবিত্র নজম পড়ার গাওয়ার, সেখানে এটাকে আমরা ভুল বলতে পারি না। Now it's very appropriate that after this question you sing a Bangla song together. Not Urdu song, but Bangla song. Consult each other which song will you sing, and because the Bangla sound is beautiful, even if you don't understand, the language is so beautiful, you know, that it transports you. And I want to demonstrate this. I want you to demonstrate this. ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ার সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়ের সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ার সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়ের সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি ধুলির ধরা বেহেশতে আজ জয় করিল দিল রে লাজ ধুলির ধরা বেহেশতে আজ জয় করিল দিল রে লাজ আজকে খুশির ঢল নেমেছে ধূসর সাহারা আয় সাগর আকাশ বাতাস দেখবে যদি আয় সাগর আকাশ বাতাস দেখবে যদি দেখ আমি না মায়ের কোলে দোলে শিশু ইসলাম দোলে দেখ আমি না মায়ের কোলে দোলে শিশু ইসলাম দোলে কচি মুখে শাহাদতের বাণী সে শোনায় সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো দুনিয়ার সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো দুনিয়ার সাগর আকাশ বাতাস দেখবে যদি সাগর আকাশ বাতাস দেখবে যদি Beautiful. Only Imam Sahib and I are foreigners to you, in the sense we don't understand Bangla. But the effect was profound. But don't you agree? All the rest were understanding and they must have been enjoying much more. So let's pass on to your mother now for the question. And we have to be brief now, very quickly, because we have to hear Shaukat as well, and I want her to sing a little bit as well.
long time I have heard Shaukat, and she will also sing a Bangla song. প্রাথমিক যুগে আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক নৈতিক পরিবর্তন সাধনে নৈতিক পরিবর্তন সাধনে নারীরা কতখানি ভূমিকা রাখতে পেরেছিলেন, আর আজকের আমরা নারীগণ সেই কাজে কতখানি ভূমিকা রাখতে পারি, এই সম্পর্কে যদি হুজুর কিছু বলেন তাহলে আমরা বাধিত হই। The question is, what was the role of ladies in the spiritual development of society in the early history of Islam, and what can we do in the present context? I think this question is a very long question. I mean, the answer required is a very long answer. So we'll pass it for the time being, please. Okay, sir. Because I'm looking at the watch. হুজুর বলেছেন যে এই প্রশ্নটি উত্তর দীর্ঘ সময়ের দাবি রাখে, তাই আপাতত এটাকে আমরা ছেড়ে দিই। এখন পরে যিনি আছেন তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন হুজুর। মাসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম এর বাল্য জীবনের সম্পর্কে হুজুরের কাছ থেকে কিছু কথা শুনতে চাই। Huzur, she says, I want to know something about the childhood and teenage of promised Messiah. That again is a very long question. Childhood and teenage of Islam. This question has been answered by me in many of my speeches, and the long and short of this is that he loved prayer. So much so that sometimes he disappeared from the house and spent the whole night in the mosque and slept when tired. And the muezzin sometimes thought that he didn't understand what he was doing, but he rolled the sheet of things, prayer rugs, and he rolled his Muslim along with it. And this shows his love for prayer. So that is the only short answer I can give to this question. হুজুর এই প্রশ্নের উত্তরে পুনরায় বলেন যে এটি আবার আরেকটা দীর্ঘ এমন প্রশ্ন করা হয়েছে যে প্রশ্ন দীর্ঘ উত্তরের দাবি রাখে, কিন্তু হুজুর বলেন যে আমি বারবার এই প্রশ্নের বিভিন্ন অধিবেশনে উত্তর দিয়েছি। সংক্ষেপে এতটুকু বলবো যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নামাজ একান্ত পছন্দ করতেন, দোয়া করা একান্ত পছন্দ করতেন, আর অনেক সময় ঘর থেকে চলে যেতেন এবং সারা রাত মসজিদে কাটিয়ে দিতেন এবং সেখানেই ঘুমিয়ে যেতেন। আর অনেক সময় মসজিদের যে মুয়াজ্জিন বুঝতে পারতেন না যে এখানে কেউ পড়ে আছে না ঘুমিয়ে আছে, তিনি জায়নামাজের সাথে হযরত মসিহ ইসলামকে গুটিয়ে ফেলতেন, আর বোঝা সম্ভব হতো না তার জন্য। তো এটি হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের খোদা তাআলার প্রতি অগাধ এবং গভীর ভালোবাসার আরেকটি প্রমাণ। আমার প্রশ্ন হলো হুজুর, আমরা যখন পরপরে চলে যাব তখন কি আমরা আমার আব্বা ভাই বোন আত্মীয় স্বজনদের সাথে মিলিত হতে পারবো? হুজুর, when we will die, will we be able to meet our relatives, brothers, father, mother, and all? Inshallah, you will. I'm quite certain. হুজুর বলছেন যে ইনশাআল্লাহ আপনার অবশ্যই সাক্ষাৎ হবে, আমি নিশ্চিত এই ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ। Now Shaukat, at last, a little question if you like, and then a demonstration of Bangla song. পুরুষরা যদি জামিয়াতে পড়তে পারে তাহলে মহিলারা কেন তা পারে না? হুজুর, the question is, in Jamia only the male students are wanted. They get permission to study there. The ladies or the girls are not allowed to study. What is the reason?
You see, because it's not a mixed education system. In Qadian, there used to be a special jamia for ladies as well. And we wanted to make one in Rabwa, and in the beginning the college served the same purpose when it had the Ahmadiyya hold on it. But the mullahs gradually changed the situation, and our colleges wrote boys college and girls college were taken over by the government, and we couldn't do anything about it. So things are changing for the better, I hope, and let's pray that there is some jamia for ladies as well, which is run in Rabwa. হুজুর বলছেন যে রাবুয়ার যে জামিয়া আছে সেটিতে সহশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই, তাই সেখানে শুধু পুরুষ ছেলেদেরকেই পড়ালেখার বা পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু কাদিয়ানে এক যুগে এই ধরনের ব্যবস্থা ছিল, মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল, আর রাবুয়াতে আমরা এটি করতে চেয়েছিলাম কোনো সময়। আর হুজুর বলছেন যে ইতিপূর্বে রাবুয়াতে যে কলেজ ছিল, কলেজের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল, সেই কলেজ কিছুটা এই কাজ করছিল, সেখানে মেয়েদের এইভাবে ধর্মীয় শিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা ছিল এবং কাজ চলছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মোল্লারা যখন এটির উপর নিয়ন্ত্রণ পায়, তাদের আয়ত্তে যখন এটি চলে আসে, তখন এই সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু হুজুর বলছেন যে আল্লাহ তাআলার ফজলে এখন ভালো পরিবর্তন আসছে এবং হচ্ছে, তো আমরা আশা করি ইনশাআল্লাহ আগামীতে ভালো কোনো ব্যবস্থা করা যাবে, তার জন্য দোয়া করেন। Now, please, Shaukat, সালাম জানাই সবার কাছে, যত মুসলমান আমি আহমদীর সন্তান, আমি আহমদীর সন্তান। সালাম জানাই সবার কাছে, যত মুসলমান আমি আহমদীর সন্তান, আমি আহমদীর সন্তান। আমি ভাবছি মনে মনে, মুসলিমের মন্দ হায়াত ঘুচাবো কেমনে, কোরআনের ওই মশাল ধরে ধ্বংসিব সব গুমরাহিরে, দেখতে যদিও ছোট মরে করিও না লন্তান, আমি আহমদীর সন্তান, আমি আহমদীর সন্তান। সালাম জানাই সবার কাছে, যত মুসলমান আমি আহমদীর সন্তান, আমি আহমদীর সন্তান। আমাদের শমশান সন্তান, সন্তান, জি। girls? No, সন্তান means progeny, aulad. I see. We are Ahmadi progeny. জি। MashaAllah. Well done. I think she shortened her song because of the time. জি। And just stopped at the right time. Thank you very much for this. Exactly. And inshallah next time we'll meet again. Yeah, and don't forget to come, huh? Sure. Right? So this next time you can give a demonstration of Urdu song as well. Right? Yeah. And you also sing Urdu song well. So if you come, then you can demonstrate the Urdu song next time. So Imam Sahib, you liked it? Very good. So Jazakallah. Jazakallah.